Good morning, folks. Today we are going to perform the second of 12 Rudra Homam series. Last week, Monday, we have seen Mahadeva Rudra Homam. Today we are going to perform Shiva Rudra Homam. So, Lord Shiva is very compassionate. He is the Paramesthi Guru. Our body by itself is the temple, and the soul, the Jiva, is God Sadasiva. So when we do away with the faded petals of ignorance and worship with the consciousness of He, am I, that Jiva is Lord Shiva. Lord Shiva is Jiva, free from bonds, it is Sadasiva. Enclosed in husk, it is paddy. Freed from husk, it is rice. Enclosed in karma, it is Jiva. Freed from karma, he is Sadasiva. So we are very lucky to witness Lord Shiva Rudra today. Shiva is really all-pervading, subtle, above the mind, without futures, imperishable, and is a form of ether, eternal, infinite. So how much ever we are dedicating our worship to Lord Shiva, we will definitely get a Kadaksha of Guru, and he himself will be as a good Guru for us, and he will definitely show us a right path that will make us to go back to the Godhead. Shiva has no binding. She is not perceivable by the normal human eye. Therefore, he protects the disciple conforming to Dharma in the form of a Guru. The Guru is none other than the Supreme Shiva, enclosed in the human skin. He walks the earth concealed for bestowing grace on the good disciples. Though formless, Shiva, the store of compassion, takes form for the protection of the good devotees and acts in the world as though he were a householder. Shiva conceals his eyes on the forehead, his crescent of moon and two of his hands, and function in the form of Guru on the earth. The Guru is none other than Shiva without his three eyes, Vishnu without his four arms, Brahma without his four faces. To him who is loaded with sinful karma, the Guru appears to be human, but to him whose karma is auspicious, meritful, the Guru appears as Lord Shiva. The less fortunate do not recognize the Guru, the embodiment of supreme truth, even when face to face with him. Like the blind before the arisen sun, verily the Guru is none else than Sadasiva, that is the truth, there is no doubt about it. Shiva himself is the Guru, otherwise who is it that gives fulfillment and liberation? There is no difference between God Sadasiva and the Guru. It is sinful to make a distinction because he is the Guru, because he is taking the form of preceptor and he cuts all the bonds of Pasu and leads to the supreme status. So we are very fortunate to perform this Shiva Rudra Homam, which will remove all your health issues, and he will give you loads and loads of good deeds that can remove all your karmic issues in life. And he will give you the peace and trance and give you the tejas in your face. And he will give you a Vishwarupa darshan with the help of this Rudra Homam, and you will get all the benefit of Lord Ganesha along with Shiva in this Homam. And if you have any issues with your profession or business, any problems is there, that even will be destroyed, and you will get a good prosperity in your business. And your heat in your body will also get reduced. So there are a lot of good things out of this Homam. So we will explain about that after we proceed. Now we start with Ganesha Puja. Shudaya.
ओम शुक्लां वरदं विष्णुं जयवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम ओम गणानान्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तमः ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा षण्मन्नवतिभिस्तेजसानो। ओम महागणपतये नमः। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं नमामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना नागवल्ली दलयितुं कर्पूरजोत संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिष्ठिता कर्पूर
कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि नमः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपतये नमः अनन्तकोटि प्रदक्षिण प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ भूः नमोवाक्य समस्त गुरुदक्षिणे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय वराते वेदवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पादे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये विजयनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्त ऋतौ वृश्चिकमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्दश्यां तदुपरि पौर्णम्या शुभतिथौ वासरः वासरतो इंदुवासर युक्ताय रोहिणी नक्षत्र युक्ताय शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण प्रसिद्धाय अस्य वर्तमानाय चतुर्दश्या तदुपरि पौर्णम्या शुभतिथौ परमेश्वर प्रीत्यर्थं विशेषतः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासौ कटकरासौ जातस्य हीरो बच्चन धर्मणः रजनी शरद रोहित आशा रोहन जन्म नक्षत्रे हिमरासौ जातस्य रजनी शरद धर्मणः रोहित धर्मणः आशा धर्मणः रोहन धर्मणः ज्येष्ठ नक्षत्रे वृश्चिकरासौ जातस्य मंजुवांगल धर्मणः आरुद्र नक्षत्रे मिथुनरासौ जातस्य रमेश वांगल धर्मणः विशाख नक्षत्रे वृश्चिकरासौ जातस्य आरुद्र वांगल धर्मणः भरणी नक्षत्रे मेषरासौ जातस्य नयनतारा पालसी शर्मणः रोहिणी नक्षत्रे वृषभरासौ जातस्य सुशील खट्का शर्मणः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे धनुरासौ जातस्य मकररासौ जातस्य रीतानां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातस्य सागत्स विक्रम जन्मनः पूर्वपकणे नक्षत्रे सिंहरासौ जातस्य सौम्यायाः मूला नक्षत्रे धनुरासौ जातस्य भार्गव आत्मूरे शर्मणः नाम नक्षत्रे नामरासौ जातस्य नंसारी आत्मूरे जन्मनः नाम नक्षत्रे नामरासौ जातस्य राघवामा जन्मनः पुष्य नक्षत्रे कर्कटकरासौ जातस्य शिवप्रजा साई प्रवीण जन्मनः सुरप्रजु साई प्रवीण जन्मनः रोहिणी नक्षत्रे वृषभरासौ जातस्य सुरप्राजु प्रशान्ति नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे वृषभरासौ जातस्य सुरप्राजु धर्मणः साई प्रज्ञानाम्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासौ जातस्य
सुरप्राजु साई प्रणव जन्मनाः पूर्वभद्रा पूर्वग्नि नक्षत्रे न्यायासोजातस्य सुरेंद्र कुमार रेड्डी सुरेंद्र कुमार रेड्डी शर्मणः अश्विनी नक्षत्रे मेषरासोजातस्य लक्ष्मी स्वप्नानां रोहिणी नक्षत्रे वृषभरासोजातस्य साई गुणरंजन रेड्डी शर्मणः उत्तरभद्रे नक्षत्रे सिंहरासोजातस्य आदित्य साई रेड्डी नाम्याः अपवर्णे नक्षत्रे मेषरासोजातस्य श्रीतानाम्याः श्रीशा नाम्याः उत्तरवर्णे नक्षत्रे कन्यारासोजातस्य सिंहरासोजातस्य मुत्तकृष्णशर्मणः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुरासोजातस्य जातायाः षण्मुखप्रियानाम्याः रेवती नक्षत्रे मीनरासोजातस्य नन्दिनी नाम्याः उत्तरवर्णे नक्षत्रे सिंहरासोजातस्य मरुदमुत्तु शर्मणः पुष्य नक्षत्रे कर्कटकरासोजातस्य कुमरगुरु शर्मणः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासोजातस्य शोभनानाम्याः उत्तिरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे सिंहरासोजातस्य मीनरासोजातस्य सेल्वराज चंद्रशेखर शर्मणः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासोजातस्य शिवबालन कालीमुत्तु शर्मणः स्वाति नक्षत्रे तुलारासोजातस्य विघ्नेश्वरं शर्मणः पुष्य नक्षत्रे कर्कटकरासोजातस्य नवनीत कृष्ण शर्मणः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासोजातस्य कविता नाम्याः मूला नक्षत्रे धनुरासोजातस्य कृष्णदेव शर्मणः आवयोः अनयोः दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेम स्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजय अभय आयुः ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं समस्त दुरित उपशान्त्यर्थं अनयोः दम्पत्योः सककुटुम्बयोः वेदोक्त आयुषः अभिवृद्ध्यर्थं अपमृत्युदोष परिहारार्थं सर्वारिष्ट शान्त्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं आवयोः अस्य यजमानस्य व्यापारस्थलेन अति उन्नत अवाप्त्यर्थं शत्रुबाधा निवर्त्यर्थं दृष्टिबाधा निवर्त्यर्थं इह दृष्टि अतीत दृष्टि परदृष्टि सर्पदृष्टि निवर्तिद्वारा क्षिप्र आरोग्यता सिद्ध्यर्थं धनकनक वस्तु वागणादि अष्टैश्वर्य अवाप्त्यर्थं अस्य यजमानायाः दीर्घ आयुषः अभिवृद्ध्यर्थं Please keep your right hand on your right thigh, left hand on your right thigh. Open up your palm and keep your right hand on the left palm and do the sankalpa, and you can repeat this mantra now. मम सह कुटुम्बयोः क्षेम स्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं मम सह कुटुम्बस्य वेदोक्त आयुषः अभिवृद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं समस्त दुरित उपशान्त्यर्थं अस्य मम सह कुटुम्बस्य शिवरुद्र प्रसादीन वेदोक्त आयुषः अभिवृद्ध्यर्थं अरोह
हितगात्रता सिद्ध्यर्थं पदे पदे क्षेम अभिवृद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं मम सहकुटुम्बस्य इह दृष्टि अदित दृष्टि परदृष्टि सर्पदृष्टि निवृत्ति द्वारा क्षिप्र आरोग्यता सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहनादि अष्ट ऐश्वर्य अवाप्त्यर्थं मम कुमारस्य कुमारयीनां वेदोक्त आयुषः अभिवृद्ध्यर्थं सकल विद्या पारंगतत्व सिद्ध्यर्थं समस्त हरिहर देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थं मम सहकुटुम्बस्य आरोग्य लक्ष्मी समेत धन्वन्तरे महाविष्णु प्रसादीना अरोह दितगात्रता सिद्ध्यर्थं पदे पदे क्षेम अभिवृद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं मम सहकुटुम्बस्य जातक रीत्याः आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं मम सहकुटुम्बस्य इष्टदेवता कुलदेवता प्रसादीन सर्वारिष्ट शान्त्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं मम गृहस्य अष्टलक्ष्मी नित्यनिवास निरंतर अवाप्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं मम सहकुटुम्बस्य शिवाराधन सकल सौमंगल्यता अवाप्त्यर्थं समस्त दुरित उपशान्त्यर्थं शिवरुद्र होम कर्म करिष्ये आरंभ मुहूर्त लग्न अपेक्षया आदित्य आदीनां नवानां ग्रहाणां शुभ आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति हिरण्यदानञ्च करिष्ये। महागणपतये नमः। समस्त उपचारान् समर्पयामि। गणानान्त्वा गणपतिं अवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् जयकराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा शृण्वन्नो देवश्रेयसादनम् अस्मादे हरिद्राबिम्बादे सुमुखं महागणपतिं यथा सुखं यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतश्चलजोवेन आवः सपत्न्या उपमास्य विट्टाश्चरस्तयो निपततश्च विवः आपो वा यगुं सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणावावः पशवः सम्राडावो विराडावः स्वराडावः छन्दागिष्यावो ज्योतिगिष्यावो दिशोगिष्यावः सत्यमावः सर्वा देवता भवस्वरावो अपप्रणयते श्रद्धावावः श्रद्धामेवार्भ्यप्रणीय प्रचलते अपप्रणयते यज्ञोवावः यज्ञमेवार्भ्यप्रणीय प्रचलते अपप्रणयते वज्रोवावः वज्रमेव प्रादुर्गेभ्यप्रणीय प्रचलते अपप्रणयते आपो वै रक्षोऽग्नेः रक्षसा महत्यै अपप्रणयते आपो वै देवानां प्रियन्ताम देवानामेव प्रियन्ताम प्रिय प्रचलते अपप्रणयते आपो वै सर्वा देवताः देवता एव प्रिय प्रचलते अपप्रणयते आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव जगन्तमेते देवो वस्मितो पुनातो अचित्रेण पवित्रेण स्वस्तोर्यस्य रश्मिभिः इमं मे वर्णस्य देवं ध्यानमया कामवत्सराजये तत्त्वाया ब्रह्मणा वन्दमानस्य दासास्ते यजमानो विद्भिः अहेयमाना वर्णे भवत्पुरुषकुन्दमानाय प्रमाणेः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थानि
वरुणाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणम् आवाहयामि वरुणस्य इदमासनो यात इषु शिवतमा शिवं भगवते नमः शिवाशरव्यायातपतया न रुद्रमृडया अस्मिन् कुम्भे शिवरुद्रं ध्यायामि आवाहयामि जातवेदसे तवामसोमवराटे यतोनिदाधिवेदः सनत्कर्षदति दुर्गाणि विश्वनामे वसन्तं दुरितात्यग्नेः अस्मिन् कुम्भे दुर्गा परमेश्वरी ध्यायामि आवाहयामि गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनां पवश्रवस्तमं जयकराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां षण्मन्नोदभिर्षेदसादनम् अस्मिन् कुम्भे महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि क्षेत्रस्य वदनावयवं निधेनेव दयामहे कामशं भोजयित्मादनं मृडादिजुरे अस्मिन् कुम्भे क्षेत्रवादं ध्यायामि आवाहयामि यतयं जायामहे ततो नो अभयं कृते भगवन् शक्तितपदन्न भूतये विद्विषा मृदोदशे स्वस्मिता विशस्पते रुद्रः मृदोवशे विषयेन्द्रप्रलये स्वस्तिता अभयङ्करः अस्मिन् कुम्भे इन्द्रादि अभयङ्करं ध्यायामि आवाहयामि वास्तवस्पते प्रतिजाने गतानन्दो यजानमेव भवानः यत्त्वेमहे प्रतिदन्नोषत्तन्नये द्विपदे सञ्चतुष्पदे अस्मिन् कुम्भे वास्तुपुरुषं ध्यायामि आवाहयामि त्र्यम्बकं यजामहे शुभन्तं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गौरीमाधुरीनाथक्षत्रे कपदे द्विपदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे महोर्षे सहस्राक्षरापमेद्योमन्य अस्मिन् कुम्भे गौरीशङ्कर माहेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि द्रातामिन्द्रमिदामिन्द्रं हवे हवे सुखं सोरमिन्द्रं हुवेन चक्रं वर्गोर्विश्वस्नो भवाधात्विन्द्रः अस्मिन् कुम्भे इन्द्रायष्टदिक्पालकदेवतां ध्यायामि आवाहयामि अवागताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः स्नानं समर्पयामि अनन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि Everyone please take the promise and oath saying that my Guru is Shiva, who himself will grant me liberation and enjoyment in this present birth. वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि यज्ञोपवीत आभरणानि अक्षतानि समर्पयामि दिव्यपरिमल गन्धान् धारयामि गन्धकारान्दुरादर्शान् नित्यपुष्टान् गदेशने ईश्वरेण सर्वभूतानां तामिहोपत्वये श्रेयः अस्मिन् कुम्भे गन्धान् धारयामि गौरेर्मादर्गादर्शते कपदे द्विपदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे महोर्षे सहस्राक्षरापमेद्योमन्य हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ मृदेजसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ पार्वतये नमः ॐ नकरवाहनाय नमः ॐ जलाधिपतये नमः ॐ वाजहस्ताय नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ पर्जन्याय नमः ॐ मेघाधिपतये नमः ॐ जलनिधये नमः ॐ स्वेदश्छत्रधराय नमः अनर्कमणिभूषणाय नमः द्वादशाम्पतये नमः जुम्बकाय नमः वर्णमूर्तये नमः ॐ भवाय देवाय नमः ॐ सर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ पशुपते देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ विग्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ महदेव देवाय नमः ॐ भवस्य देवत्यवत्यै नमः ॐ सर्वस्य देवत्यवत्यै नमः ॐ ईशानस्य देवत्यवत्यै नमः ॐ पशुपते देवत्यवत्यै नमः ॐ रुद्रदेवत्यवत्यै नमः ॐ उग्रदेवत्यवत्यै नमः ॐ भीमदेवत्यवत्यै नमः ॐ महदो देवत्यवत्यै नमः
देवताभ्यो नमः